परिहिणि प्रौष्ठन्ता ऋषव्यादमग्रतः येन देवा यजन्ता ताराध्यार्णयत्तये अस्माद्यज्ञा सर्वहुतः सम्भृतं बृहदाद्यौ मयोगस्तागस्तक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्चये अस्माद्यज्ञा सर्वहुतः प्रदः सामानिरिद्धिरे अश्वायान्ता एगेजो भयङ्करः भावो हरिद्धिरे ఆ అవకాశాలను మీకోసం సృష్టిస్తున్నాము. మనవి చేసుకుంటూ facility who's looking after 10,000 crores of investment in factories, Mr. Niranjan. ఇద్దరు జీఈటీగా స్టార్ట్ అయిన రామరాజలో 30 సంవత్సరాలు మా కంపెనీలో పనిచేస్తా ఇప్పుడు ఈ లెవెల్కి వచ్చారు. అట్లాగే మన ఎంప్లాయీస్ మీరు ఎవరెవరు ఉన్నారో ఈ ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని మీరు కూడా 10 years కానీ 20 yearsలో కానీ ఇక్కడ కష్టపడి మీరే ట్రైన్ అయ్యండి, మీరే CEOs అవ్వండి మా కంపెనీలో. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు సీ ఆల్ ఆఫ్ యూ హియర్. ఇది మన అమరాజ్ గ్రూప్కే కాదు, మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకి, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి, భారతదేశానికి చాలా ముఖ్యమైన రోజు. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకా పెద్ద ముందు అడుగు పెడతాము. గిగా ఫ్యాక్టరీ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరందరూ వచ్చి చూస్తూ ఉంటారు, పక్కనే ఒక పెద్ద కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతూ ఉంది, అది మా గిగా ఫ్యాక్టరీ. ఈ CQP వచ్చి ఒక R&D ఫెసిలిటీ అయిపోయినాక ఈ CQPలో మేము కొంచెము ఎక్కువ వాల్యూమ్లో ప్రొడ్యూస్ చేసి ఇక్కడే మన టెక్నాలజీ ఫైనలైజ్ చేసుకొని అప్పుడు గిగా ఫ్యాక్టరీకి పంపిస్తాము. ఒక గిగా ఫ్యాక్టరీ ఇండియాకి వచ్చిందంటే డెఫినెట్గా మన బ్యాటరీ ఫ్యూచర్ సెక్యూర్ అనమాట. PM గారు స్పీచెస్ అన్ని వింటూ ఉంటే ఫ్యూచర్ టెక్నాలజీస్ ఒక కంట్రీ అడ్వాన్స్ అవ్వాలి, ఒక ఎకానమీ పెరగాలంటే సెమీకండక్టర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, బ్యాటరీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, రెన్యూబుల్స్ ఇలాంటి ఇండస్ట్రీస్ పెట్టాలని ఆయన కోరుకుంటున్నారు. ఈ గిగా ఫ్యాక్టరీ కట్టినాక డెఫినెట్గా అమరాజా గ్రూప్ మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోనే లోకల్ యూత్తో ఇండియాని బ్యాటరీ మ్యాప్ ఆఫ్ ద వరల్డ్లో పెడతా ఉంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఒక్కసారి గట్టిగా కరతాలతో వెళ్ళండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాగే ఇప్పుడు without any further delay, it's my absolute pleasure and honor to invite our Chairman and Managing Director, Amar Raja Energy and Mobility Limited, with a huge round of applause. May I request Mr. Jaydev Galla sir with a huge round of applause to address the gathering and convey his valuable note. Honorable Chief Minister of Telangana, Sri Revanth Reddy Garu, Honorable Minister for Information Technology, Electronics and Communication, Industries and Commerce, Legislative Affairs, Government of Telangana, D. Sridhar Babu Garu, dignitaries on the dais, friends, respected media houses, respected police department, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure to welcome all of you to this significant occasion. The inauguration of our customer qualification plant is a major milestone in our journey towards supporting India's vision of becoming an energy secure and energy sovereign nation. Before I speak about the significance of this facility and the role that it will play in the future of India's energy ecosystem, I would like to wholeheartedly congratulate our Honorable Chief Minister and my good friend, Sri A. Revanth Reddy Garu, on the successful completion of 2 decades in public life. His dedication to public service, his leadership, and his unwavering commitment has been truly inspiring. We are honored by his presence and thank him for his continued support towards industrial growth, innovation, and employment generation in the state. Much like the values that guide his public service, Amara Raja has always been believed that business must serve a larger purpose. Our organization has been built
not only on the pursuit of commercial success, but also on the responsibility of creating meaningful social impact. We continue to be guided by the philosophy of our founder chairman, who firmly believed that a businessman is first a social worker and then only an entrepreneur. Today's inauguration is particularly significant because it marks an important step in India's quest to build a self-reliant and globally competitive battery ecosystem. As the world accelerates towards cleaner energy solutions and electric mobility, the importance of advanced battery technologies has never been greater. Nations across the world are reimagining energy supply chains with a sharp focus on resilience, security, and technological leadership. On this proud occasion, I extend my heartfelt congratulations to everyone who has made this project possible. Thank you all for joining us and making this occasion truly memorable. Jai Amar Raja, Jai Telangana, Jai Hind. థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. అలాగే ఇప్పుడు our honorable MLA Mehboob Nagar, ladies and gentlemen, give a big round of applause as we welcome ఎన్ఎం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిని సవినయంగా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఒక రెండు మాటలు. థ్యాంక్ యూ జయదేవ్ గారు ఫర్ బ్రింగింగ్ సచ్ ఎ హ్యూజ్ గిగా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాంప్లెక్స్ టు అవర్ బిలౌడ్ మహబూబ్ నగర్. థ్యాంక్ యూ ఆనరబుల్ సీఎం గారు. మహబూబ్ నగర్ జిల్లాను రాష్ట్రంలోనే కాదు దేశంలోనే ఒక గొప్ప మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్గా చేయాలని ఆలోచనే కాకుండా ఆచరణలోకి తీసుకొస్తున్న మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి మహబూబ్ నగర్ బిడ్డ మన అందరి ఆత్మీయ బంధువు మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి కరతాళ ధ్వనులతోటి ఈ మహా కార్యక్రమానికి ప్రారంభోత్సవం చేస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు జిల్లా తరఫున రాష్ట్రం తరఫున. అలాగే మన శ్రీధర్ బాబు గారు తెలంగాణను పారిశ్రామిక రంగంలో నెంబర్ 1 స్టేట్గా చేయాలని అహర్నిశలు కృషి చేస్తున్న మేధావి, మనకు దొరికిన ఆనిముత్యం మన మంత్రులు కృష్ణారావు గారు, వాకిటి శ్రీహరి గారు, అలాగే గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యురాలు డికే అరుణ గారు, మల్లు రవి గారు, దేవరకద్ర శాసనసభ్యులు మసూదన్ రెడ్డి గారు, సహచర శాసనసభ్యులు, అమర్ రాజా కంపెనీ మొదటి నుంచి ఉన్న టీం మెంబర్సు, డైరెక్టర్సు, మా కార్పొరేటర్లు, మా సర్పంచులు, మా కార్యకర్తలు, ముఖ్యంగా అమర్ రాజా కోసం భూములను త్యాగం చేసి ఇంత గొప్ప మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్కు కారకులైన మా ఎదిరా, దివిటిపల్లి, సిద్దాయిపల్లి, మిగతా గ్రామాల ప్రజలందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నాను. ఈరోజు ఒక చిన్న ఫ్యాక్టరీని మనం ఓపెన్ చేసుకున్నాం. ఇది ఒక గిగా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కారిడార్గా రూపకల్పన జరగబోతా ఉంది. 10,000 కోట్ల పెట్టుబడులతోటి వేలాది ఉద్యోగాల కల్పన కోసం మన మహబూబ్ నగర్కు కాదు, తెలంగాణకు కాదు, దేశంలోనే ఒక మణిహారంగా భవిష్యత్ తరాలకు ఉపయోగపడే ఒక గొప్ప కంపెనీని ఇక్కడ మనం చూడబోతా ఉన్నాం. అందుకే వాళ్ళందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఇప్పుడు దాదాపుగా 700 మంది మన పిల్లలకు ఇక్కడ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. అలాగే రాబోయే రోజుల్లో స్కిల్డ్ వర్క్ ఫోర్స్ కూడా ఇక్కడి నుంచే తయారు కావాలని చెప్పి మన ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతి జిల్లాకు, ప్రతి పెద్ద పట్టణానికి అడ్వాన్స్ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ ఇచ్చి మన పిల్లలను భవిష్యత్తు కోసం తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ ఏటీసీ సెంటర్లో ఇటువంటి ఫ్యాక్టరీలు ఎన్ని వచ్చినా అక్కడ మన పిల్లలకు ఉద్యోగాలు దొరికేటట్టుగా ఇప్పటి నుంచే ట్రైనింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు. దాదాపు 10,000 మంది పిల్లలు ఒక సంవత్సరంలో ఇటువంటి కాంప్లెక్స్లలో అర్హత తీసుకొని పట్టా తీసుకొని వచ్చి ఈరోజు రెడీగా ఉన్నారు. ఇటువంటి లక్షలాది మంది యువతను తయారు చేయడానికి కంకణం కట్టుకున్నారు. రాజకీయ నాయకుడు ఎన్నికల కోసం ఆలోచిస్తారు, కానీ మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేపటి తరం కోసం ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నారు, అహర్నిశలు శ్రమిస్తున్నారు. ఆ శ్రమకు ఫలితమే ఈరోజు భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో 30,000 ఎకరాల్లో ఫార్చ్యూన్ 500 కంపెనీస్ అన్నింటినీ కూడా ఇక్కడికి తీసుకురావాలని చెప్పి ఆలోచన శ్రీధర్ బాబు గారు గౌరవ మంత్రివర్యులతో చేస్తూ ఉన్నారు. ఒక్క 280 ఎకరాల్లోనే ఇంత పెద్ద గిగా కాంప్లెక్స్ వస్తుంది అంటే రాబోయే రోజుల్లో 30,000 ఎకరాలలో ఎన్ని కంపెనీలు రాబోతా ఉన్నాయి, ఎన్ని లక్షల తెలంగాణ యువతకు ఉద్యోగాలు రాబోతా ఉన్నాయి, మన భవిష్యత్ ఎట్లా మారబోతుంది ఒక్కసారి ఆలోచన చేసి ఇటువంటి
ముందు చూపు ఉన్న నాయకుడు మనకు దొరికినందుకు మనం గర్వంగా తలెత్తుకోవాలి. ఆ నాయకుడు మన పాలమూరు బిడ్డ, ఈ మట్టిలో జన్మించిన మన బిడ్డ, మన సోదరుడు కావడం నిజంగా మనం చేసుకున్న అదృష్టంగా భావిస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. జై తెలంగాణ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాగే ఇప్పుడు ఆర్ ఆనరబుల్ ఎంపీ మహబూబ్ నగర్, లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లతో శ్రీమతి డికే అరుణ్ గారిని సవినయంగా వచ్చి ఒక 2 మాటలు ఆవిడ వాల్యుబుల్ వర్డ్స్ని అందించవలసిందిగా మనం మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, కెన్ యూ హియర్ అ హ్యూజ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఫర్ ద లవ్లీ లేడీ ప్లీజ్. ఈరోజు మన మహబూబ్ నగర్ పారిశ్రామిక అభివృద్ధిలో అమర్ రాజా వారు ఇంత గొప్ప కస్టమర్ క్వాలిఫికేషన్ ప్లాంట్ ఈరోజు ప్రారంభోత్సవం చేసుకుంటున్న సందర్భంగా కంపెనీ చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ జయగల్లా గారికి శుభాకాంక్షలు, వారి టీంకి అంతా కూడా నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి ప్లాంట్ని ప్రారంభం చేసినటువంటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రేవంత్ రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా మరి ఇండస్ట్రియల్ శాఖ మంత్రులైనటువంటి ఐటీ శాఖ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు గారికి, అదేవిధంగా వేదిక ఉన్నటువంటి ఇతర మంత్రులకి, శాసనసభ్యులకి, ఎంపీలకి, మేయర్ గారికి, అదేవిధంగా టీంకి అంతా కూడా వచ్చినటువంటి ముందరున్నటువంటి సోదరిమణులకి, మీడియా మిత్రులకి అందరికీ కూడా నా యొక్క నమస్కారం. సమయం తక్కువ, ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యమైన ఈ ప్రోగ్రాంలన్నీ కూడా. సో అన్ని ఇక్కడ ఈ ప్లాంట్ రావడం అనేది నిజంగా చాలా, అంటే ఈ ప్రాంతం వారు చేసుకున్నటువంటి గొప్ప అదృష్టంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇంత పెద్ద ప్లాంట్ ఈ ప్రాంతంలో ఏర్పాటు కావడమే కాకుండా మన ప్రాంతం వారికి ఇక్కడ అనేక మందికి ఉపాధి అవకాశాలు ఇస్తూ, ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇస్తూ, ఇంకా స్కిల్ డెవలప్మెంట్, ఇంకా స్కిల్ సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగాలకు సంబంధించి కూడా ఇక్కడనే ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వారిని అంతా కూడా ఇండస్ట్రీలో భాగస్వాములను చేయడానికి ఒక ప్రాతిపదికను తీసుకొని ముందుకు వెళ్తున్నటువంటి తరుణంలో ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా వారికి పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందించిండ్రు. ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి గ్రామాల వారు, ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు, మరి ఇక్కడ మేము శాసనసభ్యులు గారు కానీ మేము కానీ ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఈ తొందరగా రావాలి, ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తయితే ఈ ప్రాంతంలో పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇంకా పెరుగుతాయనేటువంటి విధంగా పూర్తి సహకారాలు అందించినాము. మరి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంధన రంగంలో వేగంగా మార్పులు చేసుకుంటున్నాయి. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, ఈరోజు అందరు కూడా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు కొంటా ఉన్నారు. ప్రధానమంత్రి గారు కూడా చెప్పారు, మనకి ఈరోజు ఫ్యూయల్ బయట నుంచి మనం కొంటున్నాము, మన దేశంలో మనం మేడ్ ఇన్ ఇండియా అనేటటువంటి విధంగా మన ఇండియాని మనం తయారు చేసుకోవాలి. మన డబ్బుని బయట దేశాలకు పోకుండా, మనం డాలర్లను బయట దేశాల డాలర్లు ఖర్చు పెట్టకుండా మన డబ్బుని మన దగ్గరనే పెట్టుకొని మన దేశాన్ని మనం అభివృద్ధి చేసుకోవాలనేటటువంటి మాట మన ప్రధానమంత్రి గారు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని మనం అందరం కూడా ఒకసారి గుర్తు చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ వ్యవస్థ కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున ప్రాధాన్యం పెరుగుతూ ఉంది. అది కూడా ఇక్కడ స్థాపించడం నిజంగా మన గొప్ప విషయం అని తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఇక్కడ మనకు లీథియం అయాన్ బ్యాటరీలు ఏవైతే ఈరోజు ఇక్కడ తయారు చేస్తా ఉన్నారో మన కార్స్కి అంతా కూడా ఎలక్ట్రిక్ కార్స్ కొంటున్నాం. ఫస్ట్ ఇంతకుముందు చెప్పారు జయగల గారు, ఇక్కడ ఫస్ట్ 16 GB తయారు చేయాలని ప్రతిపాదన ఉండింది. ఈరోజు 32 GB తయారు చేస్తున్నాం. అంటే ఇంతకుముందు సంవత్సరానికి 4 లక్షల కార్లకు బ్యాటరీలు తయారైతే రేపు భవిష్యత్తులో రాబోయే కాలంలో సంవత్సరానికి 8 లక్షల ఎలక్ట్రిక్ కార్లకు తయారు చేసినటువంటి బ్యాటరీలు ఇక్కడ ఈ సంస్థ తయారు చేయబోతా ఉందనంటే పెద్ద ఎత్తున వికసిత్ భారత్ లక్ష్యం ఏదైతే నరేంద్ర మోదీ గారు మన ప్రధానమంత్రి గారు వికసిత్ భారత్ లక్ష్యం ఏదైతే ఉందో ఆ లక్ష్యంలో భాగంగా ఈరోజు ఇటువంటి ఇండస్ట్రీలు దేశవ్యాప్తంగా కూడా పెద్ద ఎత్తున కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహం అందిస్తూ ఉంది, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహం అందిస్తూ ఉంది. తెలంగాణ అభివృద్ధి జరగాలి, అదేవిధంగా దేశమంతా అభివృద్ధి చెందాలంటే ప్రతి ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందితేనే వికసిత్ భారత్ లక్ష్యం నెరవేరుతుందని ఆ దిశగా ఈరోజు ప్రారంభం చేసినటువంటి ఈ యొక్క ప్రాజెక్టుకి హృదయపూర్వకమైనటువంటి మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ
ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. అలాగే ఇప్పుడు our honorable minister INC legislative affairs government of Telangana ఒక్కసారి మనసారా కరతాళ ధ్వనులతో లెట్స్ వెల్కమ్ శ్రీ డి శ్రీధర్ బాబు గారు. ప్లీజ్ గివ్ అవే యువర్ వాల్యుబుల్ అడ్రస్ సార్. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఒక ప్రత్యేకమైన దినం. ముఖ్యమంత్రి గారు సంకల్పించిన తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 మా ప్రభుత్వ పరిపాలన ప్రణాళిక కార్యక్రమ భాగంలో ఈరోజు దివిటపల్లిలో అమర్ రాజా సిక్యూపీ ఈ ప్లాంట్ ఇనాగ్రేషన్ ఒక నిదర్శనం. దేనికంటే నౌ తెలంగాణ has become leader for the energy transition. సో ఈ సందర్భంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ అనుకున్న లక్ష్యం దిశగా ఆలోచన మేరకు ఈరోజు అమర్ రాజా స్థాపించి మరి దిగ్విజయంగా ఈరోజు ప్లాంట్ ఇనాగ్రేషను ఆఫీస్ ఇనాగ్రేషన్కు సంబంధించి ముందుకు నడుస్తా ఉన్న ఎండి గారు జయదేవ్ గల్లా గారికి, అదేవిధంగా విక్రమ్ గారికి, మరి అమర్ రాజాకు సంబంధించిన టీం మెంబర్స్కి హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు. ఈ కార్యక్రమంలో మేమందరం వచ్చాం. నేను ఇండస్ట్రీ మినిస్టర్గా, పెద్దలు మరి టూరిజం, కల్చర్, ఆర్కియాలజీ, ఎక్సైజ్ మినిస్టర్గా ఉన్న కృష్ణారావు గారు, మా సోదరులు యానిమల్ హస్బెండరీ, ఫిషరీస్, స్పోర్ట్స్, డైరీ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించిన మిత్రులు శ్రీహరి గారితో పాటు గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు డికే అరుణ గారు, అదేవిధంగా గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు డాక్టర్ మల్లు రవి గారు, మీ అందరి ప్రియతమ నాయకులు, ఈ ప్రాంత శాసనసభ్యులు, గౌరవ శాసనసభ్యులు ఎన్ఎం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, అదేవిధంగా ఈ ప్లాంట్ రావటానికి పార్షికంగా కారకులైన మరి మా మధుసూదన్ రెడ్డి గారి నియోజకవర్గ ప్రజలు, మధుసూదన్ రెడ్డి గారు, దీంట్లో పాల్గొంటా ఉన్న మా గౌరవ సహచరులు రాజేష్ రెడ్డి గారు, డాక్టర్ వంశీకృష్ణ గారు, శంకర్ గారు, ఈ కార్యక్రమ భాగంలో మరి ఇక్కడ ఉన్న మా గౌరవ మేయర్ గారు, డిప్యూటీ మేయర్ గారు, మాజీ చైర్మన్ సోదరులు ఒబైదుల్లా గారు, ప్రధానంగా మొన్ననే ఈ మధ్యలో మా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ చీఫ్ సెక్రటరీగా నియామకులైన మరి సంజయ్ జార్జ్ గారు కూడా వచ్చారు. వారు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ టు సీఎం శ్రీధర్ గారు, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటా ఉన్న అనేక మంది మిత్రులు, దాంతోపాటు ఈనాడు భూములను కోల్పోయి ఇక్కడ మనం కూడా పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసుకొని వలసలకు పోకుండా భావి తరాలకు బాట వేయాలని మరి వారి త్యాగాన్ని ఇచ్చి పరిశ్రమను నెలకొల్పిన మరి మా రైతు సోదరులు, వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ, పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం, మొదటగా ఎందుకు చెప్పాము ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ కావాలి, ఆ క్రమంలోనే మనం అనుకుంటున్న 3 ట్రిలియన్ల ఎకానమీని డెవలప్ చేయాలని మా లక్ష్యం.
ఆ క్రమంలో కొత్త ఎనర్జీ పాలసీ మా ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారి నేతృత్వంలో, అదేవిధంగా డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎనర్జీ మినిస్టర్ గారి నేతృత్వంలో కొత్త ఎనర్జీ పాలసీ వచ్చింది. ఈ పాలసీ ఉద్దేశం ప్రధానంగా ఇక్కడున్న కేవలం విద్యుత్కు సంబంధించిన పరిశ్రమలే కాదు, అన్ని పరిశ్రమలకు సంబంధించి ఈ ఎనర్జీ పాలసీ ద్వారా క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ ఎనర్జీని ఇక్కడికి తీసుకురావాలనే ఒక లక్ష్యంతో ఆ క్రమంలోనే ఓపెన్ యాక్సెస్ ఇండస్ట్రీ పార్ట్నర్స్కి ఇవ్వాలి, ఆ క్రమంలో ఇండస్ట్రీస్ని పెంచాలనే ఆలోచన దృక్పథంతో మొట్టమొదటిసారి ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా మరి క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ ఎనర్జీ పాలసీ తీసుకొచ్చాం 2025లో. ఇవన్నీ చేస్తూనే అమర్ రాజా లాంటి బహుళజాతి కంపెనీ, ఈ కంపెనీకి సంబంధించి స్థలం మొదట ఎవరికి ఇచ్చినా పూర్తి స్థాయిలో మనము ఈరోజు బేషిజాలకు పోకుండా మహబూబ్ నగర్ అంటే ఈరోజు ఒక ప్రత్యేకమైన అభిమానం చూపెడతారు మా ముఖ్యమంత్రి గారు. పరిశ్రమలు రావాలంటే ప్రత్యేకమైన అభిమానం, ఇక్కడ నీళ్లు రావాలంటే ప్రత్యేకమైన అభిమానం, ఉపాధి పెంచాలంటే ప్రత్యేకమైన అభిమానం. ఈరోజు పాలమూరు బిడ్డలు వలసలు పోకుండా ఇక్కడే పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసుకొని ఇక్కడే వారికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలని ఆలోచన చేస్తూ ఏ రోజైతే మేము ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేశామో మరి మా సోదరులు గల్లా జయదేవ్ గారు వచ్చి ఈ పరిశ్రమకు సంబంధించిన అనుమతులు వేగవంతంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని, వారికి సంబంధించిన సబ్సిడీస్ కానీ ఇన్సెంటివ్స్ కానీ ఇవ్వాలని ముఖ్యమంత్రి గారి కొన్ని వెంటనే ఇది మా పాలమూరు జిల్లాలో నెలకొల్పబడతా ఉన్నారు, వెనువెంటనే ఇవ్వాలని యుద్ధ ప్రతిపాదక మీద ఒక కార్యాచరణ తీసుకొని కూడా ముందుకు నడుస్తూ ఉన్న తరుణంలో పరిశ్రమ పెట్టినప్పుడు అనేక ఇబ్బందులు వస్తూ ఉంటాయి. నాకు గల్లా జయదేవ్ గారు చాలా సుపరిచితులు. వారి తల్లిగారైన మరి గల్లా అరుణ కుమారి గారు మాకు బాగా సుపరిచితులు, సహచర మంత్రివర్గ మరి పెద్దలుగా వారితోని పనిచేసిన మరి భాగ్యం కూడా కలిగింది. వారు ఒక మంచి కుటుంబం నుంచి వచ్చి ఉపాధి కల్పించాలి, పరిశ్రమలు నెలకొల్పాలని ఇక్కడే కాదు ఇతర దేశాల్లో కూడా వారు పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసుకుంటా ఉన్నారు. మేము చెప్పాం, మీకు కావాల్సిన అనుమతులు కానీ మీకు కావాల్సిన ఏవైతే పర్మిషన్స్ కానీ ఇబ్బందులు ఏమున్నాయో దాన్ని కూడా మేము అధిగమించే ప్రయత్నం చేస్తామని నేను ఒక మారు ఇక్కడికి రావటం జరిగింది. మా సోదరులు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మేము ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడికి సంబంధించిన అంశాలను కూడా పరిశీలన చేసి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండే ప్రయత్నంలో అడుగులు వేసినాం. ఈరోజు ఫలితాలు కనబడతా ఉన్నాయి. ఎవరో భూమి ఇచ్చిందని బేషిజాలకు పోలే, దాన్ని వేగవంతంగా తీసుకెళ్లాలని ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన. కానీ ఈ ప్రభుత్వంలో మా సహచరులుగా ఉన్న పెద్దలు కృష్ణారావు గారు కానీ మా సోదరులు శ్రీహరి గారు కానీ ఇక్కడ పరిశ్రమలు రావాలి అనే ఉద్దేశంతో పూర్తి స్థాయిలో సహకారంతో గౌరవ స్థానిక శాసన సభ్యులు ఒక ప్రక్కన మరి మా సోదరులు మీ అందరి ప్రియతమ నాయకులు అనేక సందర్భాల్లో మీరు చూస్తూ ఉంటారు. ఎన్ఎం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు విద్యా సంస్థలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలని, లేకుండా ఉపాధి కల్పించాలని ఏదో కొత్త ఆలోచనతో ముందుకు నడుస్తూ ఉన్న వ్యక్తి. వారితో పాటు మా మధుసూదన్ రెడ్డి గారు, మా వకీల్ గారు, వారందరి సహకారం తీసుకొని నేను ఒక పరిశ్రమల శాఖ మంత్రిగా మరి దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే కార్యక్రమం చేశాం. మేము ఒకటే చెప్తా ఉన్నాం, ఈ గిగా ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించి ఇప్పటివరకే మరి ఇంతకుముందు గల్లా జయదేవ్ గారు చెప్పారు 700 మంది ఉద్యోగులు ఇక్కడ పనిచేస్తూ ఉన్నారని.
ఇంకో 2000 నుంచి 4000 మంది ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తాం. ఈ గిగా ఫ్యాక్టరీస్ అన్నిటిని కూడా నిర్మాణం చేసుకోనని మేము కూడా వారిని కోరినాం. స్థానికంగా ఉన్న మా మిత్రులకు అదేవిధంగా వారిలో ప్రావీణ్యత ఉంటే ఆ ప్రావీణ్యత ఉన్న మా ఇక్కడున్న నిరుద్యోగ యువతి యువకులకు 1% ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చి వారిని తీసుకునే కార్యాచరణ తీసుకోవాలని కోరటం జరిగింది. వారు కూడా దానికి అంగీకరించడం జరిగింది. ఇవన్నీ చెప్తా ఉంటే ఈరోజు వారు ఇచ్చిన బ్రీఫ్ నోట్లో రేపు రాబోయే కాలంలో మనకు సంబంధించి ఈవీ బ్యాటరీ డిమాండ్కు సంబంధించి 4 గంటలు పెరిగే అవకాశం ఉంది 2031 వరకు. దాని ఏ విధంగా అంటే వారు మొదటగా ఒక లీడర్గా ఇక్కడ ఇంత పెద్ద ఫ్యాక్టరీని నిర్మాణం చేస్తూ ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే ఇలాంటి ఫ్యాక్టరీలు అనేకంగా రావాలి, 4 దిక్కుల రావాలి. దానికి పూర్తి స్థాయిలో మా ఇండస్ట్రీ పాలసీస్ కానీ మా ఇండస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన అధికారులు కానీ ముందుకు తీసుకెళ్లే కార్యక్రమం చేస్తాం. ఆ క్రమంలోనే నేను అనేక సందర్భాల్లో when I meet industry leaders, entrepreneurs or young innovators, ఒక క్వశ్చన్ ముందుకు వస్తుంది. Why Telangana is placing so much emphasis on electronics? Why Telangana is placing emphasis on semiconductors? Why Telangana is emphasizing on battery manufacturers like Amar Raja? Data centers are artificial intelligence. Because one thing we have to be clear, our Congress government over here are looking the future absolutely very differently. We are not building one industry after another. We are building one future because the future does not appear in separate pieces. I would like to tell all the industry leaders who are sitting here, artificial intelligence needs computing. It needs semiconductors and that needs computing. And that semiconductors needs advanced manufacturing. And that advanced manufacturing requires renewable energy. And that renewable energy needs storage. And the storage needs the batteries like Amar Raja and future more to come. And we are not looking each of this, what I mentioned separately, but we will connect them. We want to build one ecosystem. And that is how our Chief Minister, Mr. Revanth Reddy, and our government sees the future. And I would like to mention the technology, manufacturing, innovation, and clean energy. When they grow together, we will excel and we can become 1 trillion economy by 2034 or 3 trillion economy by 2047. I will take few minutes, for the friends from the media, Pratyekanga, world is absolutely witnessing a major shift. According to the International Energy Agency, the global lithium ion battery market exceeded $1 billion in 2025. And with battery deployment, this has become 6 times more if you compare from 2020. As everybody is looking for the clean energy, one thing is quite clear. Only renewable energy is just not enough. The real challenge is before us is how do we store it? How do we store it efficiently? The energy storage is becoming important for this generation. And India has recognized this, and Telangana has also recognized this. That's the real reason we are trying to encourage the factories like Amar Raja. And we are not here merely to consume advanced batteries. We are here to say
the battery is manufactured as made in Telangana. We will manufacture in Telangana and India. And I believe Telangana will take this journey and lead this journey. And Amar Raja Giga Corridor is a milestone in that journey. అండ్ ఈరోజు తెలంగాణకు సంబంధించి చాలా విమర్శలు చేస్తూ ఉంటారు చాలామంది. ఎక్కడుంది పరిశ్రమలు, ఏ విధంగా పోతా ఉన్నాయి పరిశ్రమలు, లేకుంటే ప్రగతియే లేదని చెప్తా ఉన్న వారికి 2025-26కు సంబంధించి పరిశ్రమలకు సంబంధించి ఈరోజు 8.1% నుంచి 8.1% మనం చేరినాం. 2023 వరకు డిసెంబర్ వరకు మనకున్న పరిశ్రమల శాఖకు సంబంధించిన అభివృద్ధి 6.88. ఇప్పుడు మనం 8.1% ఉన్నాం. దీన్ని 2034 వరకు 13% వరకు పెంచే కార్యక్రమ భాగంలో అన్ని రీత్యా పాలసీ నిర్ణయాలు తీసుకొని ముందుకు పోతున్నాం. అదే క్రమంలో తెలంగాణ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ ఈరోజు దాదాపు 3 లక్షల కోట్ల రూపాయలు మన రాష్ట్ర ఖజానాకి రెవెన్యూ సాధిస్తూ ఉంది. దాంట్లో భాగంగా మ్యానుఫ్యాక్చరింగే ఈరోజు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంట్రిబ్యూట్స్ అబౌట్ 1.37 lakh crores, అంటే 45.1% ఆఫ్ అవర్ ఇండస్ట్రియల్ అవుట్పుట్. అంటే ఇవన్నీ కూడా మన ఆర్థిక సమృద్ధికి నిదర్శనాలు, తెలంగాణ గ్రోత్కి నిదర్శనాలు. ఇవన్నీ కూడా ముందుకు తీసుకెళ్తూ మనకు రాబోయే కాలంలో గొప్ప అవకాశాలు ఉన్నాయి పరిశ్రమలకు సంబంధించి. అండ్ మనందరం కూడా చూస్తూ ఉన్నాం, అనేక ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ తీసుకురావాలని మేము సంకల్పించిన ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున జైరాబాద్లో అధునాతనమైన అంగుళాలతో నేషనల్ ఇండస్ట్రియల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోన్ కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో మరి పెద్ద ఎత్తున ఈరోజు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోన్ తీసుకొచ్చాం. మరి ఇవన్నీ చేస్తూనే ఇంకా ముందుకు తీసుకొచ్చిన ప్రయత్నంలో నేను మీ అందరికీ కూడా మనవి చేస్తూ ఉన్నాను, ఇండస్ట్రీ పార్ట్నర్స్కి మనవి చేస్తూ ఉన్నాను, ఈరోజు తెలంగాణ ఈజ్ యువర్ పార్ట్నర్. మీరు ఏ విధంగానైతే క్లీన్ అండ్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ గురించి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారో, లెట్ us build together and we appeal to all the investors who are from different parts of India and parts of globe, come to Telangana, invest in Telangana, grow with Telangana. Let us build a cleaner future, stronger economic and better tomorrow for our generations to grow. And on this occasion, first of all, on behalf of Government of Telangana, I would like to thank, Amar Raja Batteries and their entrepreneurial team, especially Galla Jaydev Garu, Galla Vikram Garu, and all the team who got involved in this, and special congratulations to them. You made us proud because we have become the leader for the transition of our energy transition. So I would like to congratulate you, and with the visionary leadership of our Honorable Chief Minister, Sri Revanth Reddy Garu, and the partnership of our industry, we are all confident that the best of Telangana, we have just started, is yet to come. Let us build it together. Thank you. Andarki namaskaram. Thank you so very much, sir, for all your inspiring words. Ladies and gentlemen, a resounding applause for a great gentleman and a great leader. Please put your hands together for Sridhar Babu garu. ఇందాక సార్ చెప్పినట్టుగా తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 $3 trillion economy. ఈ ఎరాలో మనం ఉన్నాం. We are so proud of it. Can we give a resounding applause? Everyone, please. ఇదే లక్ష్యంగా దూసుకెళ్ళిపోతున్న ఒక గొప్ప నాయకులు
మన ప్రియ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు, a dynamic leader with all his simple smile. Give a big round of applause for Shri Enumala Revanth Reddy garu. What a జిల్లాల కొండరెడ్డిపల్లి కొండరెడ్డిపల్లి కొండరెడ్డిపల్లిలో కొన్నదొక తల్లి పాలమూరు జిల్లాల కొండరెడ్డిపల్లి కొండరెడ్డిపల్లి కొండరెడ్డిపల్లిలో కొన్నదొక తల్లి పాలల్లో పౌరుషం పోసినాదో పెద్ద పులిలాగా అమర్ రాజా సంస్థ దివిటిపల్లిలో న్యూ ఎనర్జీ పార్క్ 32 గిగాబైట్ ఎనర్జీ బ్యాటరీ ఉత్పత్తి చేసే సంస్థని ఈరోజు ప్రారంభించడానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ముఖ్యమంత్రిగా నన్ను, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రిగా శ్రీధర్ బాబు గారిని, జిల్లా మంత్రులు వాకిటి శ్రీహరి గారిని, జూపల్లి కృష్ణారావు గారిని, మిత్రులందరిని ఆహ్వానించి ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన అమర్ రాజా సంస్థకు సంబంధించిన ప్రతినిధులు, యువ మిత్రులు విక్రమాదిత్య, చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గల్లా జయదేవ్, అమర్ రాజా టీం ఒక అద్భుతమైన పరిశ్రమను ఇక్కడ తివిటిపల్లిలో ఆవిష్కరించి స్థానిక పార్లమెంట్ సభ్యులు శ్రీమతి డికే అరుణ గారిని, నాగర్ కర్నూలు పార్లమెంట్ సభ్యులు డాక్టర్ మల్లు రవి గారిని, స్థానిక శాసనసభ్యులు మిత్రులు ఎన్ఎం శ్రీనివాసరెడ్డి గారిని, దేవరకద్ర శాసనసభ్యులు మిత్రులు మధుసూదన్ రెడ్డి గారిని, నాగర్ కర్నూలు శాసనసభ్యులు డాక్టర్ రాజేష్ రెడ్డి గారిని, అచ్చంపేట శాసనసభ్యులు డాక్టర్ వంశీకృష్ణ గారిని, అదేవిధంగా షాద్నగర్ శాసనసభ్యులు ఈర్లపల్లి శంకర్ గారిని, ప్రభుత్వ అధికారులు, స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులు, మహబూబ్ నగర్ మున్సిపల్ మేయర్, కార్పొరేటర్లు, ఇతర సర్పంచులందరినీ ఆహ్వానించి పాలమూరు జిల్లాలో నూతనంగా పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేసి స్థానిక నిరుద్యోగ యువకులకు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న అమరరాజా యాజమాన్యాన్ని మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందిస్తున్నాను. 1983లో అమరరాజా యాజమాన్యం జై గల్లా ఫాదర్ అండ్ మదర్ అమరరాజా సంస్థను అక్కడ ప్రారంభించి వాళ్ళ సొంత జిల్లా చిత్తూరులో ప్రారంభించి దాదాపుగా 40 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంటున్న సందర్భంలో సొంత జిల్లా, సొంత రాష్ట్రం బయట మొట్టమొదట పెట్టుబడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో, మన జిల్లాలో పెట్టడం మనందరికీ గర్వకారణం. ఈ సంస్థ ప్రపంచంతోనే పోటీ పడే సంస్థ. ఈ సంస్థ ఒక గ్లోబల్ సంస్థ, గ్లోబల్ అండ్ లోకల్. లోకల్ టాలెంట్, దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు కాంపీట్ విత్ గ్లోబల్. ఈరోజు అమరరాజా సంస్థతో పోటీ పడే సంస్థ దేశంలో ఏదీ లేదు. అమరరాజా సంస్థ ఈరోజు చైనాతో, జపాన్ అండ్ జర్మనీ, సమ్ ఆఫ్ ద ఇష్యూస్ విత్ సౌత్ కొరియా, ఇలాంటి దేశాలనే ఆదర్శంగా తీసుకొని పర్టికులర్ చైనా ఈవీ వెహికల్స్కి సంబంధించిన బ్యాటరీ కానీ, రేర్ మినరల్స్ కానీ, ఉత్పత్తి చేసే విధానం కానీ, సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని చైనా దేశం వడిసి పట్టుకోవడం వల్ల ఈరోజు చైనా ప్రపంచం మీదనే ఆధిపత్యాన్ని సాధించింది.
ఈరోజు ప్రపంచంలో ఎంత అభివృద్ధి చెందిన దేశమైనా ఈవీ బ్యాటరీ కావాలన్నా, ఈవీ వెహికల్ కావాలన్నా, ఈవీ రిలేటెడ్ ఎనీ ప్రోడక్ట్, ఇఫ్ దే వాంటెడ్ టు పర్చేస్, దే హ్యావ్ టు డిపెండ్ ఆన్ చైనా. నౌ చైనా ఈజ్ లీడర్ ఆఫ్ ఇన్ ఈవీ ప్రోడక్ట్స్. అలాంటి దేశం నుంచే స్ఫూర్తి పొంది ఆయా దేశాలతో పోటీ పడడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న అమరాజా యాజమాన్యాన్ని మనందరం సంపూర్ణంగా సమర్థించాల్సిన బాధ్యత ఈరోజు మన అందరి మీద ఉన్నది. ఈరోజు వేగంగా కాలుష్యం విస్తరిస్తుంది, వేగంగా వాతావరణంలో మార్పులు వస్తున్నాయి. ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం ఎలినో వల్ల వర్షాలు రావడం లేదు. వర్షాకాలంలో సీజన్ మొదలైన వర్షాలు కురవకపోవడం వల్ల రైతాంగం ఇబ్బందిని ఎదుర్కొంటుంది. కోవిడ్ తర్వాత వాతావరణంలో చాలా మార్పులు చేర్పులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కాలుష్యాన్ని తగ్గించుకొని కాలుష్యం లేని ప్రాంతాలుగా, కాలుష్యం లేని దేశంగా ఈ దేశాన్ని తీర్చిదిద్దాలి అంటే వెహికల్ పొల్యూషన్ని మొట్టమొదట మనం నియంత్రించాలి. వాటిని నియంత్రించాలి అని అంటే ఈవీ వెహికల్స్ మనకు అవసరం ఉంది. ఈవీ వెహికల్స్ని ఈరోజు ఉత్పత్తి చేయాలంటే అందులో అత్యంత కీలకమైన పాత్ర పోషించేది ఈవీ బ్యాటరీ. ఈరోజు ఆ ఈవీ బ్యాటరీసే 32 గిగాబైట్స్ కెపాసిటీస్తోని ఈరోజు దివిటిపల్లిలో, మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఈరోజు ప్రారంభించుకోవడం, ఈ సంస్థలో ఈరోజు 700 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తే అందులో 400 మంది మహిళలు ఉండడం మనందరికీ గర్వకారణం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్. దిస్ ఈజ్ వాట్ అవర్ డ్రీమ్. 1 కోటి మంది ఆడబిడ్డల్ని కోటీశ్వరులను చేయాలి అని అంటే వాళ్ళని ప్రయోజకులుగా తీర్చిదిద్దాల్సిన అవసరం ఉన్నది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యం దిశగా అమర్రాజా సంస్థ చేస్తున్న ప్రయత్నాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తుంది. అదేవిధంగా 1994 నుంచి 2004 వరకు తెలుగుదేశం చంద్రబాబు నాయుడు అధికారంలో ఉండి చేసిన పాలసీలు కావచ్చు, 2004 నుంచి 2014 వరకు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉండి చేసిన పాలసీలు కావచ్చు, 2014 నుంచి 2023 డిసెంబర్ వరకు గత ప్రభుత్వం చేసిన పాలసీలు కావచ్చు, ప్రజా ప్రయోజనం చేకూర్చి పరిశ్రమలను ప్రోత్సహించే విధానాలు ఉంటే మన ప్రభుత్వం వాటిని కొనసాగించింది. మన ప్రభుత్వం వాటిని ఇంకా అభివృద్ధి పదం వైపు ఇంకా బాగా రిఫైన్డ్ పాలసీస్ తీసుకొచ్చినాం. I wanted to share with my friends, we don't have any policy paralysis. Whatever the previous governments, previous chief minister have taken a policy decisions, which policies are going to support investments and create employment, create wealth for state and government of India. We have adopted and we have improved those policies. Today, I can say authoritatively, I have energy policy, I have industrial policy, I have tourism policy, I have a medical and health policy, I have a sports policy. These policies are going to raise my Telangana state, that is called Telangana Rising 2047. My focus is on improving my GSDP, GDP of the country. Today my population is 2.5% in the country. I am contributing 5% GDP to the nation. But I am not happy with my performance. My target is something different. My target is 10% of GDP. We wanted to reach, we wanted to create wealth and employment from my state. Prime Minister dream is that Viksit Bharat 2047. By the time India is going to celebrate 100 years freedom celebrations, that time India wanted to reach $30 trillion economy. In that 30 trillion, I wanted to contribute 10% of GDP of this country. We are working on those lines. I have a
level target, that is 2034. By 2034, I wanted to reach $1 trillion economy from my state. So Amar Raja is going to support my dream. Amar Raja is going to support Telangana rising. Now I am saying Telangana is rising. This rise is not stoppable. Telangana is going to lay down a roadmap for the country to develop, to improve our infrastructure. That is why we have dedicated our policy Telangana Rising 2047. Outer ring road inside 2073 kilometers lo manamu cure core urban region economy. Our area service sector ga outer ring road outside, regional ring road inside 10,000 square kilometers pure peri-urban region economy ga ఈ 10,000 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోన్స్ మనం చైనాతో, జపాన్, జర్మనీ, సౌత్ కొరియాతో పోటీ పడాలి అంటే పరిశ్రమలను పెట్టాలి అంటే మౌలిక వసతులు ఉండాలి అంటే మనకు ఒక స్పష్టమైన పారదర్శకమైన పరిపాలన విధానం ఉండాలి. ఆ విధానాన్ని ఈరోజు మన ప్రభుత్వము రూపొందించుకొని ముందుకు వెళ్తుంది. అందులో భాగంగానే ఈరోజు అమర్ రాజా లాంటి పరిశ్రమలను మనం ప్రోత్సహిస్తున్నాం. అదేవిధంగా రీజనల్ రింగ్ రోడ్ అవుట్ సైడ్ నుంచి తెలంగాణ సరిహద్దుల వరకు రేర్ రూరల్ అగ్రికల్చరల్ రీజియన్ ఎకానమీ. సో మై పాలసీ ఇస్ క్యూర్, ప్యూర్, రేర్. దీస్ 3 categories ఇజ్ ఈక్వల్ తెలంగాణ రైజింగ్. ఈ పాలసీలతోని తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలని పర్టికులర్గా నేను ప్రాతినిధ్యం వహించిన జిల్లా పరిషత్ మెంబర్గా, ఎమ్మెల్సీగా, ఎమ్మెల్యేగా, ఎంపీగా ఏది ఎదిగినా ఢిల్లీకి రాజైన తల్లికి బిడ్డనే అన్నట్టుగా నేను ఈ పాలమూరు బిడ్డను. ఈ పాలమూరు జిల్లాను అత్యంత అభివృద్ధి చెందిన జిల్లాగా, ఆదర్శవంతమైన జిల్లాగా గతంలో ఎప్పుడు చూసినా మనము పాలమూరు జిల్లాను ఎవరెవరో దత్తత తీసుకున్నారని చర్చ వచ్చేది. ఈరోజు మనమే ఇతర జిల్లాలను దత్తత తీసుకునే స్థాయిలో మనం ఉన్నాము. ఇది మన జిల్లాకు గర్వకారణము. అందుకే ఈ జిల్లాను మొదటి ప్రాధాన్యత కింద ఎడ్యుకేషన్, ఇరిగేషన్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీస్, దీస్ 3 ఆర్ మై టాప్ ప్రయారిటీస్. ఎడ్యుకేషన్లో భాగంగా IIITని ఈరోజు ఇక్కడికి తీసుకురాగలిగినాం, ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలను తీసుకురాగలిగినాం, యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ని తీసుకురాగలిగినాం, ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీకి అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ సెంటర్స్ని తీసుకురాగలిగినాం. ప్రపంచంలో వేగంగా మారుతున్న పరిణామాలతోనే ఐటీ ఉద్యోగాలు, వైట్ కాలర్ జాబ్స్ పై లక్షలాది మంది నిరుద్యోగులకు మారుతుంటే ఈరోజు బ్లూ కాలర్ జాబ్లను క్రియేట్ చేయడానికి మన ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. ఆ బ్లూ కాలర్ జాబ్లను క్రియేట్ చేయాలంటే ఏటీసీలు, స్కిల్ యూనివర్సిటీలు, పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలు, ఇందులో విద్యార్థులు చదువుకోవడానికి అవసరమైన మౌలిక వసతులను ఏర్పాటు చేయాలి. అదేవిధంగా ఇరిగేషన్లో రాణించాలి అనంటే కల్వకుర్తి, భీమా, నెట్టంపాడు, కోయిల్సాగర్, పాలమూరు, రంగారెడ్డి, అదేవిధంగా ఈరోజు ఆర్డిఎస్ ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేసుకోవడానికి, సమస్యల్ని పరిష్కరించుకోవడానికి పక్క రాష్ట్రంతో కూడా చర్చలు చేస్తున్నాం. తొందరలోనే ఈ జిల్లా రైతాంగానికి శుభవార్త వినిపించబోతున్నాం. పాలమూరు, రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతలకు సంబంధించి 90 టీఎంసీల నీటి కేటాయింపులకు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించి అనుమతులు సాధించే దిశగా మనం ముందుకు వెళ్తున్నాం. డిండి ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన 30 టీఎంసీల నీటి కేటాయింపులకు సంబంధించి కూడా సంప్రదింపులు జరుగుతున్నాయి. తొందరలోనే కృష్ణానది పరివాహక ప్రాంతంలో నిర్మాణ దశలో ఉన్న డిండి ప్రాజెక్టు, పాలమూరు, రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టులకు సంపూర్ణమైన అనుమతులు తీసుకొచ్చి ఈ జిల్లాను సస్యశ్యామలం చేసే బాధ్యత తీసుకొని, అదేవిధంగా పరిశ్రమలకు కూడా అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించి పరిశ్రమలను, పెట్టుబడులను ఆహ్వానించి మన జిల్లా నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తాం. నేను జై గల్లా గారిని ఏ విధంగా అయితే మీ జిల్లాలో మొదటి తరం మీ దగ్గర కార్మికులుగా అంటే డ్రైవర్లో లేకపోతే ఆఫీస్ సబ్సర్వెంట్ స్టాఫ్ కింద ఉన్న వాళ్ళ పిల్లలు ఈరోజు ఇంజనీర్లుగా మారినరు. ఆనాడు ఇంజనీర్లుగా మీ సంస్థల్లో పనిచేసిన వాళ్ళ పిల్లలు ఈరోజు విదేశాలలో రాణిస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఈ పాలమూరు జిల్లాలో చాలామంది రైతులు మీకు భూములు ఇచ్చిండ్రు. ఈ ప్రాంత పేదలు వాళ్ళ పిల్లల్ని చదివించుకుంటున్నారు. వీలైనంత మేరకు అత్యధిక ఉద్యోగాలు ఈ ప్రాంత యువకులకు ఇవ్వండి.
ఈ జిల్లా ప్రజలది కష్టపడే స్వభావం, చిన్న సహాయం చేసిన జీవితకాలం గుర్తుపెట్టుకునే మనస్తత్వం. తప్పకుండా ఈ జిల్లా మీ పరిశ్రమ అభివృద్ధికి సంపూర్ణంగా సహకరిస్తుంది. వాళ్ళని హక్కున చేర్చుకొని వాళ్ళకు నైపుణ్యాన్ని నేర్పించి వాళ్ళకు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తారని సంపూర్ణమైన విశ్వాసం నాకు ఉన్నది. నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు మీ మదర్ R&B మినిస్టర్గా చాలా రోడ్లు నా నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి సహకరించారు. దాంతో నాకు రెండోసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలవడానికి బాగా ఉపయోగపడ్డాయి ఆ రోడ్లు. కాబట్టి మీ కుటుంబంతో నాకున్న పరిచయం, అదేవిధంగా నూతనంగా ఏర్పడ్డ బంధుత్వం. విక్రమ్ ఆదిత్య హ్యాస్ టు టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. యు ఆర్ నాట్ ఓన్లీ రిలేటివ్ టు Jai Galla, you are relative to me. You have to take care of this district interest. Thank you. Thank you so much, sir. I request you to please settle down. What a word. Ladies and gentlemen, give a big round of applause. The incredible leader. పాలమూరు జిల్లాల కొండరెడ్డిపల్లి కొండరెడ్డిపల్లి కొండరెడ్డిపల్లిలో కొన్నదొక తల్లి కొన్నదొక తల్లి దయచేసి అందరూ కూర్చోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. We have our official vote of thanks. Ladies and gentlemen, give a big round of applause. Mr. Harshavardhana Gaurneni, Executive Director, Amar Raja Energy and Mobility Limited. Honorable Chief Minister of Telangana, Shri A. Revanth Reddy గారికి